Welcome to Mehboobabaad Education YouTube channel. This is Veeraya Pujari, School Assistant Social Studies, ZPHS Modugulagudam Koravi Mandal. Today's topic is Income and Other Criteria, second chapter, Ideas of Development. Children, once again I welcoming you all to listen the last lesson in the second chapter, Ideas of Development. Today's our topic is income and other criteria. Before going to discuss the topic, once you see the tables which are given on the board, you see the first table. Here three states are appearing and their per capita income per annum, they rank based on the per capita income, and the states rank based on the Human Development Index are shown here. Haryana, one of the states of India, its per capita income is 2,15,000 in 2016-17. Himachal Pradesh, its per capita income in 2016-17 is 1,82,000. Bihar, one of the backward states of India, its per capita income was 66,000 rupees only. And in third column, Haryana's rank based on per capita income is 7. Himachal Pradesh rank based on per capita income is 12. And Bihar's rank based on per capita income is 33. And come to see the Human Development Index. So compared to Haryana and Bihar, which state's Human Development Index rank is better? Can you expect? Yes, you are correct. Compared to Haryana and Bihar, Himachal Pradesh rank in Human Development Index is so far better, because of Haryana is staying in 9th rank, Bihar is staying in 21st rank, whereas Himachal Pradesh is staying in 3rd rank. So thus, if we say the development of the states based on per capita income, which state is developed state? Yes, if we take per capita income as a measurement for the development of the economy or development of the state, definitely we can say that Haryana is the developed state because of its per capita income is more than Himachal Pradesh and Bihar. But Haryana's development is the real development or not? We can discuss later. Then you come to the second table. In second table again the comparative data of the selected states are shown. Those selected states Haryana, Himachal Pradesh and Bihar. So Haryana's infant mortality rate is 36. Himachal Pradesh infant mortality rate is 28. Bihar's infant mortality rate is 42. Infant mortality rate means already we discussed in our previous chapter. That means how many children are dying before completion of the 1 year per every 1,000. That we have already discussed in our previous chapter. So when we come to see the infant mortality rate compared to Haryana and Bihar, Himachal Pradesh infant mortality rate is less. But actually Himachal Pradesh per capita income is less when compared with Haryana. So that Haryana's infant mortality rate should be low because of its per capita income is high. Per capita income ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలోని ప్రజలకు అన్ని రకాల వసతులను కల్పించగలిగేటువంటి సామర్థ్యం ఆ రాష్ట్రానికి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ శిశు మరణాల రేటు తక్కువ ఉండాల్సి ఉండే. కానీ దానికి భిన్నంగా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తక్కువగా ఉన్న స్టేట్లోనేమో ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీ రేట్ తక్కువ ఉంది, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువగా ఉన్న స్టేట్లోనేమో ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీ రేటు ఎక్కువ ఉన్నదనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది.
ఒకసారి మనం లిటరసీ రేటుకు వద్దాం. లిటరసీ రేటు అని అంటే 7 సంవత్సరాల వయసు పైబడినటువంటి వాళ్ళు ప్రతి 100కు ఎంతమంది చదువుకుంటున్నారు అనేటువంటిది లిటరసీ రేట్ చెప్తుంది. దీనికి ఒక ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది. దేశంలోని ప్రజలందరి అక్షరాస్యులైనటువంటి ప్రజలందరి సంఖ్య బై 7 సంవత్సరాల వయసు పైబడినటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య ఇంటూ 100 ఇలా చేసేసి అక్షరాస్యత రేటును కనుక్కుంటారు. అక్షరాస్యత రేటును కనుక చూసినట్లయితే పర్సంటేజ్లో కనుక చూసినట్లయితే 2011లో హర్యానాలో 100కు 77 మంది అక్షరాస్యులు ఉన్నారు. అక్షరాస్యులు అని అంటే రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, ఏదైనా భాషలో చదవడం రాయగడగడం కనుక వచ్చినట్లయితే వాళ్ళని అక్షరాస్యులు అని అంటారు. మళ్ళీ విద్యావంతులు వేరు, అక్షరాస్యులు వేరు. అక్షరాస్యత అంటే కేవలం చదవడం రాయడం మాత్రమే వచ్చినటువంటి వాళ్ళు హర్యానాలో 77 మంది ఉంటే 100కు, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో 84 మంది, బీహార్లో 64 మంది ఉన్నారు. ఇక్కడ మన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఆదాయమే అన్నిటికీ మూలము అని కనుక అనుకున్నట్లయితే ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్నటువంటి హర్యానాలో అక్షరాస్యత రేటు కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. కానీ తక్కువ ఆదాయం ఉన్న హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉన్నది. ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్నటువంటి హర్యానాలో అక్షరాస్యత రేట్ అనేటువంటిది తక్కువ ఉంది. దీనికి కారణాలు ఏంటి అనేటువంటిది మనం దీని తర్వాత విశ్లేషించుకుందాం. ఒకసారి గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో చూద్దాం. 1 నుంచి 5వ తరగతి వరకు చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థుల్లో 2015-16వ సంవత్సరం లోపల ఆ విద్యా సంవత్సరంలో ఎంతమంది స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యారు అనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తే హర్యానాలో 100కి 61 మంది, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో 100కి 100కు 83% ఎన్రోల్మెంట్, బీహార్లో 100కి 43 ఎన్రోల్మెంట్ ఉంది. వాస్తవానికి ఇక్కడ ఎన్రోల్మెంట్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉండాలి? ఆదాయమే అన్నిటికీ మూలం అనుకున్నట్లయితే ఇన్కమ్ కెన్ బ్రింగ్ ఆల్ థింగ్స్. The state which has more income, it can provide all facilities, it can provide even education అని అనుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా హర్యానా లోపల ఎన్రోల్మెంట్ రేటు కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. పిల్లల్ని బడికి పంపించటంలో కానీ పిల్లలు బడికి వెళ్ళేలా అలవాటు చేయించటంలో కానీ హర్యానా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండాలి. కానీ దానికి భిన్నంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. దానికి కారణాలను మనం విశ్లేషిద్దాం. సరే, బీహార్లో ఎట్లాగో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఇన్ఫాక్ట్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఎక్కువ ఉంది, లిటరసీ రేట్ తక్కువ ఉంది, తర్వాత గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేటు కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఇట్లా ఇప్పుడు మనం విశ్లేషించుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధికి కానీ, ఒక రాష్ట్రం యొక్క అభివృద్ధికి కానీ, ఒక దేశం యొక్క అభివృద్ధికి కానీ మనం ఎట్లా అభివృద్ధి స్థాయిని పోల్స్తూ ఉన్నాము అని అంటే ఏ రాష్ట్రము లేదా దేశం యొక్క తలసరి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ రాష్ట్రం లేదా దేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా, ప్రాంతంగా, రాష్ట్రంగా మనం భావిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్స్ ద్వారా ఏమి మనకు అర్థమవుతుంది అని అంటే ఒక రాష్ట్రంలో లేదా ఒక దేశంలో కనుక ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటే మరి అన్నీ ఎక్కువగానే ఉండాలి. ఆదాయం ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రంలో మరణాల రేటు తక్కువ ఉండాలి. ఆదాయం ఎక్కువగా ఉన్న రేటులో స్టేట్ లోపల విద్యా సౌకర్యాలు ఎక్కువ ఉండాలి, ఎక్కువ మందికి విద్యా అవకాశాలు ఉండాలి. స్కూలుకు పోయేటువంటి వాళ్ళ శాతంలో కూడా మార్పు అనేది అంటే ఎక్కువ శాతం మంది పిల్లలు స్కూలుకు వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఉండాలి. మరి అలా జరగడం లేదు. ఇక్కడ ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్న హర్యానాలో ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే ప్రతి 1000 మంది జననాలకు చనిపోయేటువంటి పిల్లల సంఖ్య ఎక్కువనే ఉంది, అక్షరాస్యత తక్కువ ఉంది, స్కూల్కు వెళ్ళేటువంటి పిల్లల శాతం కూడా తక్కువగా ఉంది. దీనికి కారణాలు ఏంటి అనేటువంటిదే మన ఈరోజు టాపిక్. నేను అనేది ఏంటి అని అంటే ఆదాయమే మనకు కావలసిన అన్ని సౌకర్యాలను కల్పించదు. మనం బాగా నివసించడానికి టు లీడ్ ఏ బెటర్ లైఫ్ ఇన్కమ్ డజంట్ alone bring all necessaries or things. Along with income, all other facilities, non-material things, non-monetized sectors ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక మంచి వాతావరణం కావచ్చు,
ఒక మంచి భద్రత కావచ్చు, ఒక సెక్యూరిటీ కావచ్చు, ఒక గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు, ఒక గుడ్ శానిటేషన్ కావచ్చు, గుడ్ హెల్త్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కారణాలు అయితే వీటితో పాటు ద ఆస్పిరేషన్స్ ఆర్ ది ఐడియాస్ ఆఫ్ ది సొసైటీ యాజ్ హోల్ ఇంక్లూడింగ్ ది గవర్నమెంట్ కూడా ఏంటిది అని అంటే ఇవన్నీ కూడా కలిసి రావాలి. ఒక కలెక్టివిజం, అటు ప్రభుత్వము, ఇటు ప్రజలు, అటు పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఉమ్మడిగా సమిష్టి నిర్ణయాలను కనుక చేసినట్లయితే అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేసులో కూడా చూడవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆదాయమే అన్నిటికీ మూలం అనుకుందాం. అన్నిటికీ మూలం అవుతుందా? ఆదాయం కంటే అతి ముఖ్యమైనటువంటి మానవుని యొక్క శ్రేయస్సు కూడా ముఖ్యమే. అన్ని రంగాలు కూడా మనకు ఆదాయానికి అంటే ఇన్కమ్కు ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావు. మాకు బాగా డబ్బు ఉంది, కానీ ఆ డబ్బుతోటి మనం ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ను, మంచి వాతావరణాన్ని కొనగలుగుతామా? డబ్బుతో ఒక నిజమైనటువంటి స్నేహాన్ని మనం సంపాదించగలుగుతామా? ఇవాళ డబ్బుతోటి కరోనా లాంటి మహమ్మారులకు మనము వైద్యాన్ని లేకపోతే మందులను కొనగలుగుతామా? ఇవాళ కరోనా ఒక పెద్ద మహమ్మారి, యావత్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నటువంటి ఒక వ్యాధి. మరి డబ్బుతోటి ఈ వ్యాధి నయం కావడానికి కావలసినటువంటి మందులను కొనుక్కునేటువంటి సామర్థ్యం ఇవాళ ఉందా? లేదు. కారణం ఏంటి అని అంటే డబ్బుతోటి మందులను కొనుక్కునేటువంటి పరిస్థితి కొన్ని జాతీయాలకు ఉండదు. దీనికి ఏంటిది అని అంటే ఒక కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అందరూ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్కులు ధరించాలి, వీలైనంత వరకు సబ్బుతో వీలైనన్ని సార్లు చేతులు కడుక్కోవాలి, ఇంటి దగ్గర సబ్బు ఎక్కడైతే అవైలబుల్గా ఉండదో అలాంటి చోట శానిటైజర్స్ వాడాలి. ఇలా సమాజంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా ధనిక, పేద, కుల, మత, ప్రాంత వ్యత్యాసాలు లేకుండా అందరూ కూడా సమానంగా ఒక కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తోటి దీన్ని కనుక ఎదుర్కొన్నట్లయితే దీని నుంచి మనం బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా నేను కోటీశ్వరుని, కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వగలుగుతా కానీ గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఒక అన్పొల్యూటెడ్, కంటామినేటెడ్ కానటువంటి వాటర్, అన్కంటామినేటెడ్ వాటర్, ఆ గుడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కెన్ ఐ బై? నో, నెవర్. అది మన హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేసులో కూడా కనపడుతుంది. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, హర్యానాలో ఒక సంవత్సరానికి ఒక వ్యక్తి 2,15,000 రూపాయలు పొందగలుగుతున్నాడు. అదే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో తక్కువ ఉంది, బీహార్లో ఇంకా తక్కువ ఉంది. ఇక్కడ డబ్బే ప్రధానమని అనుకున్నప్పుడు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో 2,15,000 రూపాయలు ఒక వ్యక్తి సాలుసరి పొందగలుగుతున్నాడు అని అంటే సరే, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ప్రకారంగా ర్యాంకు మెరుగ్గానే ఉన్నది. కానీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్కి వచ్చేసరికి నేను అనేది ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రము ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎక్కువ సదుపాయాలు కల్పించగలుగుతుంది. కల్పించితే హర్యానా పొజిషన్ ఈ పొజిషన్లో ఉండాలి. హర్యానా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో 3rd ప్లేస్లో ఉండాలి, కానీ 9th ప్లేస్లో ఉంది. తక్కువ తలసరి ఆదాయం ఉన్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ 3rd ర్యాంకులో ఉంది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ఇవాళ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ను కనుక ఇఫ్ వి టేక్ యాజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మెజర్మెంట్ టు మెజర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్, డెఫినెట్లీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈజ్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేట్. ఇట్ ఈస్ అ అడ్వాన్స్డ్ రీజియన్. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ includes not only the per capita income but also health, sanitation, literacy, less infant mortality rate, security, welfare. All aspects are included in human development index. ఇక్కడ హర్యానాలో ఆదాయం, తలసరి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంది, కానీ అక్కడ ప్రజలు కానీ ప్రభుత్వం కానీ సమిష్టి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం వల్ల వాళ్ళు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో వెనుకబడి ఉన్నారు. అదే
హర్యానా కంటే తక్కువ తలసరి ఆదాయం ఉన్నప్పటికీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ వాళ్ళ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో చాలా మెరుగైనటువంటి స్థానం లోపల ఉన్నది. దీనికి కారణం ఏంటిది అని అంటే అక్కడి ప్రభుత్వం కానీ అక్కడి ప్రజలు కానీ ఆరోగ్య విషయాల పట్ల శ్రద్ధ కనపరచడం. ద హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీడ్ ఎవ్రీ పర్సన్ గుడ్ శానిటేషన్, health and hygiene. And Himachal Pradesh government is committed to provide basic education to each and everybody. Provided good schooling, provided good transportation, provided good sanitation, provided good health and hygiene, so that it is so far better in human development index when compared with other states like Haryana and Bihar.